कि मीन राशि की शनि चली जीव मीन राशि की शनि चली 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारिख में मीन राशि की शनि प्रवेश कर 2027 मसीहा जाके मीन राशि शनि जदि 2025 रु 27 मसीहा जाके मीन राशि शनि रे ये 3 वर्ष भितर कौ समय युद्धटी हम तो महापुरुष लिखिं कहले बाबूरे खड़िकार खड़ी बणा हो शिवकड़म नवखंड निर्घंट लिखे खड़िकार कहले गणनाकार से बणा हो कहीं तिथि लग्न मिले पाइबे किसी मुक्ति मंडपर पंडित मैंने पुरी कहले दीपावली पर्वटा 20 तारिख में पालन कर काली पूजा ज्योतिष मैंने कहले ना ना 21 तारिख में पांजी कौच 21 तारिख तुम पालन कर ना तो दिदिनिया पाड़े 20 तारिख थोड़े बाण फुटे 21 तारिख में थोड़े बाण फुटे नुहे दिदिनिया सब बणा हो अदिन रे पुणी रथ यात्रा हेब आश्विन मासरे जान फते मुखा घाई कालिया घाई रे होइब प्रकांड रण मालिकार नाम है पोट्टा माड़न शिशु अनंत लिखिले कहले अदिन रे रथ यात्रा हम चकड़ा माड़न मध्य लेखा अछि देखो 600 वर्ष तले कागज कलमर उद्भावन होता तालपत्र लेखन लिखिदेले अदिनिया रथ यात्रा ही हम ही हो तो मालिका केते सत देख महापुरुष लिखिं अच्युतानंद जहाँ मालिकार आम से विषय ही आलोचना करुचे द्वापर जुगरे कुरु पांडव मान भितर कुरुक्षेत्र 18 दिन महाभारत समाप्त पर पांडव मान को राज्य हस्तिना देकी युधिष्ठिर को हस्तिना सिंहासन चक्रवर्ती राजा कर सारा दुर्योधन दुशासन प्रभृति 99 भाई माने कुरुक्षेत्र विनाश पर भगवान कृष्ण द्वारिका जाकि पहुँचले और रुक्मणी सत्यभामा कालंदी जाम्बवती देखिकी खुशी गले ठाकुर एते दिन पर आपणकर मुख दर्शन कर सुजोग आम पाइलु सौभाग्य मिलला रुक्मणी महाभारत युद्ध चलता कुरुक्षेत्र कुरु पांडव मान भितर मु घोषणा करी 18 दिन महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र हम आउ जेहेतु युद्धर घोषणा करी युद्धर मु निर्णायक तेणु मुझे न रही कौन युद्ध केमी हम अर्जुन रथर मु सारथी साजी कौन करी ना ताले आज आसिले कौन युद्ध सरीगला भगवान कहले रुक्मणी कौरव मैंने विनाश कले पांडव मैंने विजयी हेले अधर्मर विनाश है धर्मर जय है धर्मर युधिष्ठिर हस्तिना सिंहासन राजा हेले ये कम सरीगला कि युद्ध सरला ना युद्ध सरला ना युद्ध बाकी रहा ये एत बड़ बड़ योद्धा माने महावीर माने युद्ध क्षेत्र में थे कुरुक्षेत्र में भीष्म थे द्रोण थे कर्ण थे शल्य थे अर्जुन थे एत बड़ बड़ योद्धा थाऊ थाऊ महाभारत युद्ध सरला नहीं कुरुक्षेत्र में ताले केते दिन बाकी रहा किए केते दिन युद्ध कला मत बुझेले ताले सी कहूला बेलासन गोटे बाण शेष करदेवी युद्ध आप आइले ताकू न आणिकी आप 18 दिन महाभारत युद्ध सारी पाइले एत बड़ बड़ योद्धा थाऊ थाऊ किए केते दिन युद्ध कला प्रथमे मुकुट पिंधा भीष्म महारथी बाबू भीष्म महारथी दिन होली से युद्ध करी छंती बाबू युद्ध करी छंती प्रथमे मुकुट पिंधा भीष्म महारथी भीष्म ये प्रथमे कुरुक्षेत्र कौरव मानकर सेनापति हेले पांडव मानकर धृष्टद्युम्न हेले सेनापति आ भीष्म कई दिन युद्ध कले ना 9 दिन ओडिए युद्ध करी अर्जुन सर सराघात ही कुरुक्षेत्र सरसज्जार पड़ी रहिले ना सी गला परे ये भाव से चलीगले ना 9 दिन ओडिए युद्ध करी परा गले 10 दिन युद्ध ना तापर कौन है हे रुक्मणी तापरे भीष्म मला परे कौरव पक्षर सेनापति हेले ना कि ना 5 दिवस जे द्रोण कला महारण बाबू कला महारण 2 दिन युद्ध कला नृपति जे कर्ण बाबू नृपति जे कर्ण द्रोण हेले कौरव पक्षर सेनापति कौरव पांडव मान गुरु सी 5 दिवस युद्ध करी का द्वारा दुष्टद्युम्न द्वारा निहत हेले केते हेला 9 5 14 दिन ओडिए युद्ध गला द्रोण मोला पर कौरव पक्षर सेनापति हेले कि ना कर्ण नहीं 2 दिन युद्ध कला नृपति जे कर्ण कर्ण कले 2 दिन युद्ध करी निहत हेले अर्जुन बाणरे कर्ण मला परे केते हेला 9 5 14 दिन ओडिए ये कर्ण कले 2 दिन 14 2 16 दिन ओडिए युद्ध गला तापर कर्ण मला परे सेनापति किए हेले कौरव पक्षर
ନା ଶଲ୍ୟବୀର ଓଳିଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା ବାବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କ୍ରୋଧାନଳେ ସେ ହୋ ଜଳିଗଲା ବାବୁ ସେ ହୋ ଜାଳି ଗଲା। ତେଣୁ 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କିଏ ନା କର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା 16 ଦିନ ଓଳିଏ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଶଲ୍ୟ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ମାମୁଁ ଇଏ କଲେ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ଦ୍ଦରା ଶଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ କ୍ରୋଧାନଳେ ସେହୁ ଜଳିଗଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ ତାପରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ସେନାପତି ହେଲେ କି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଦା ବରବ ଓଡ଼ିଏ ସମର ବାବୁ ଓଡ଼ିଏ ସମର ଏହିପରି 17 ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବାବୁଲ ଦୁଇ ପ୍ରହରା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଯିଏ ଶଳା ଅଶ୍ୱସ୍ତମାର ମାମୁଁ କୃପୀଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଲେ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଏ ସମର କଲେ। ଏହିପରି 17 ଦିନ 2 ପ୍ରହର ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ନା ତାହେଲେ କେତେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ବାକି ରଖିଲେ ନା ଓଡ଼ିଏ ଯେ ବାକି ଥିବ ଶୁଣ ହେ ତୋ ତୋରେ ଓଡ଼ିଏ ବାକି ରହିଲା ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ପୁଣି କ'ଣ ଆପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ି ପୁଣି ହସ୍ତିନା ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନା 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 ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନା କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହବନି ନା ହବନି ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ନା କେବେ ପୁଣି କରିବେ ନା ଓଡ଼ିଏ ଯେ ବାକି ଥିବ ଶୁଣ ହେତୁ ତୋରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେ କଳି କାଳରେ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ସାରିବି। ହରି ହରି ବୋଲା ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆପଣ କଳି ଯୁଗରେ ସାରିବେ ତା କଳି ଯୁଗରେ କେତେବେଳେ ସାରିବେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାର ନାମ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତା। 78 ଗୀତା ଭିତରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋଟି ଭଳି ଯୁଦ୍ଧଟା କେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ କରିବି କେତେବେଳେ ନା ମିନ ଶନି ମେଳ ଗୋ ଇବ ଯେତେବେଳେ ବିନ ଶନି ମେଳ ଗୋଇବ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କାଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। କହିଲେ ମିନ ଶନି ମେଳ ଗୋ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିନ ଶନି ମେଳ ହେବେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ସେତିକି ବେଳରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟି ସେତେବେଳେ ହେବ। ମିନ ଶନି ମେଳ କେ ମିନ ରାଶି କି ଶନି ଚଳିଯିବ ମିନ ରାଶି କି ଶନି ଚଳିଛନ୍ତି 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ମିନ ରାଶି କି ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ରହିବେ 2027 ମସିହା ଯାକେ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି। ଯଦି 2025ରୁ 27 ମସିହା ଯାକେ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେବ 25ରେ ତ କାହିଁ ହେଲାନି 25ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ 25 ଠାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗାଇବୁ କେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନାଁ ବି କହିବୁ ସେମିତି କହିବୁନି ଯେ ଏଇଟା ମାଳିକା ନାଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କଥା କହିବୁନି ସେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଚଳିବ କି ସେଠି ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖେଇବେ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ବହି ଯିଏ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ ନହେଲେ ପୋଥି ଦେଖେଇବୁ ହେଇ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଠି ତ ପାଟିରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇୟା କେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିଯୁଗ ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଘେନି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ କୁଶଭଦ୍ରା କୁଳି ବାଲି ପାଟଣାରେ ବାସ କୁଶଭଦ୍ରା କୁଳି ବାଲି ପାଟଣାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ସମାଧିପୀଠ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ କଳିଯୁଗ ଗୀତା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିଲେ ବାବୁରେ କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟି କଳିଯୁଗରେ ହେବ ମିନ ଶନି ଯୁଗ 25ରୁ 27 ମସିହାରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେନି
ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଲେଖିଲେ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ। ମାଳିକା କେତେ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବାରଣୀ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ। ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଖଡ଼ିକାର କହିଲେ ଗଣନାକାର ସେମାନେ ବଣା ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ତିଥି ଲଗ୍ନ ମିଳିବେନି ପାଇବେନି କିଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୁରୀର କହିଲେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବଟା 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବ କାଳୀ ପୂଜା। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କହିଲେ ନା ନା 21 ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଜି କହୁଛି 21 ତାରିଖରେ ତମେ ପାଳନ କରିବ ନା। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଗଣି ଗାଣିକି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ 21 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 2 ଦିନିଆ ପାଳିଲେ। 20 ତାରିଖରେ ଥୋଡ଼େ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ 21 ତାରିଖରେ ଥୋଡ଼େ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ନୁହେଁ 2 ଦିନିଆ ସବୁ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗ ଜାଣ ପ୍ରମାଣ ରହିବ ବାବୁ ପ୍ରମାଣ ଏହି କାରଣରୁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗ ଜାଣ ପ୍ରମାଣ ରହିବ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତିଥି ଲଗ୍ନ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଗଲା। 2 ଦିନିଆ ପାଳିଛେ ଆମେ 2 ଥର ପାଳିଛେ ଶେଷ ପାଳିଟାକୁ। 27 ତାରିଖରେ ଶେଷ ପାଳି ଥୋଡ଼େ ପାଳିଲେ ଆଉ ଥୋଡ଼େ ପାଳିଲେ 7 ତାରିଖରେ 2 ଥର ପାଳିଛେ। ମା ମାନେ ବଚନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଶେଷ ପାଳିଟା 2 ଥର ହେଇନି ଏଥର। ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ଖାଲି ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ମାଳିକା ଠିକ୍। ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ମାଳିକା ଠିକ୍ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଏଥୁ ବଳି କେହି ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ଯେତେ କହିବ ତା ପେଟ ପୋଷି ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଆମେ ଜନ୍ମ ଆମ ମାଳିକା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଏଇ ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବୁଝିଲେ। ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ହାତୀକି ଯଦି ଦେଖିବ ସିଏ କ'ଣ ହାତୀକି ପଚାରିବେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବେ ଏଇ ହାତୀଟା ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ ନା ଦେଖିବି କ'ଣ ଖାଲି ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲି ହାତୀ ଦିହରେ। ଯିଏ ପେଟକୁ ଛୁଇଁଦେବ କହିବ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ। ଲାଞ୍ଜକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁଦେବ ହାତୀର ସେ କହିବ ସେ ହାତୀଟା ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ। କାନକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁଦେବ ସେ କହିବ କ'ଣ କୁଲା ଭଳିଆ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଅର୍ଥ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ମାଳିକା। ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୁଝେଇବି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗ ଜାଣ ପ୍ରମାଣ ରହିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ ଫତେ ମୁଖା ଘାଇ କାଳିଆ ଘାଇରେ ହୋଇବ ପ୍ରକାଣ୍ଡରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମାଡ଼ଣ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଲେଖାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହିଁ ହେବ ହେଇ ହେଉନି। ତେଣୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ ଦେଖ। ଯଦି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁ 25ରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାନି ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ହେଲାନି ତାହେଲେ 26 27 ଆଉ 2ଟା ମସିହା ରହିଲା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ 2.5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଅଳି ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। 26 ଠାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ ହୋଇବ ମହାସମର ଭାରତର ଶେଷ ସମରଟିଏ ଶୁଣିଥାଅ ତୋହି ବୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। କହିଲେ ବାବୁରେ 26 ଠାବରେ 26 ମସିହା ବୋଲି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସାଲ ମସିହା ଗୁପ୍ତ ହେବ କେବଳ ଅଙ୍କ ଭୋଗ ହେବ କହିଥିବେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଅଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଅଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇକି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ 26 ଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ହେଉନି କି ଯୁଦ୍ଧ ଯାଇପୋଲ ମାଳିକାରେ ପରା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି
କହିଲେ ହୋଇବ ମହାସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ लो ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲ ହୋଇବ ମହାସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ এই দেশ দেশ যুদ্ধ হচ্ছে রুষিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ইସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗଲା ପୁଣି ଦେଶ ଦେଶ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆମେରିକା ସହିତ এই ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଇରାନ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ ମୁହାଁ ସବୁ ଦେଶ ହେବେ ଇଏ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଛି 1914 ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି 1914 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 5 ବର୍ଷ 1919 ଯାକେ ଚାଲିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେବେ 1939 କେତେ ବର୍ଷ ଯାକେ ହେଲା ନା 1945 ଯାକେ ଚାଲିଲା ଅର୍ଥ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2026 ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହବ ତାହେଲେ କେଇ ଦିନ ହବ କେତେ ଦିନ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅମର ଜୁମର ସଂହିତା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅମର ଜୁମର ସଂହିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ହୋଇବ ସିନା 13 ମାସ ଶୁଣ ହେ ଉପପ୍ରଭବିଷ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ଉପର ଭବିଷ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ହୋଇବ ସିନା 13 ମାସ ଶୁଣ ହେ ଉପର ଭବିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷଟା ତ 12 ମାସ 13 ମାସ କୋଡ଼ା ହେଲା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଇଏ ତ 12ଟା ମାସ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ 26 ମସିହାଟା 12 ହେବ ନା ଆଉ 13 ମାସ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପଡ଼ିବ ଏଇ ବର୍ଷ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷଟା 13 ମାସ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇଯାଏ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ହୋଇବ ସିନା 13 ମାସ ଶୁଣ ହେ ଉପପ୍ରଭବିଷ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ଉପର ଭବିଷ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଥିବେ ମାନବ ବଚନ କହିବେ ମାନବ ବଚନ କହିବେ ମାନବ ବଚନ କହିବେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏସବୁ ଅମର ଜୀବନ ସଂହିତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋମାତା କହିବ ବଚନ ହେମନ୍ତ ବିଚାରିବ ମନ ହେମନ୍ତ ବିଚାରିବ ମନ ହେମନ୍ତ ଗୋମାତା କହିବ ବଚନ ଗାଈ କଥା କହିବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅମର ଜୀବନ ସଂହିତା ଲେଖିଲେ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ କି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କୋଉଥିରେ ଲେଖିଲେ ନା ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣର ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗାଗରେ କହିଲେ କିଏ କୁକୁର ଗାଇବ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ଭଗ ପଡୁଥିବ ଗୀତା ସେ କାଳେ ଜାଣିବୁ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିକର ଯିବା କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର କୁକୁର ଗାଇବ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବିଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରା ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପରିବା ପତ୍ର ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ସେ କୁକୁରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବେକରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ବେଗ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିବେ ପଇସା ତା ଦେହରେ ସେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଆ ହେବ କୁକୁର ଗାଇବ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବଗ ପଢ଼ୁଥିବ ଗୀତା ସେକାଳେ ଜାଣିବୁ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିଙ୍କର ଯିବା କଥା
ଜାଣିବେ ଯେତେ ପାତକ ମାନ ଥିବ ଏଠାରୁ ଭୋଗ ଯେ ସରିବ ଠାରୁ ଯୋଗ ଯେ ସରିବ ଏଠାରୁ ଭୋଗ ଯେ ସରିବା ଯେତେ ପାତକ ମାନ ଥିବ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଭୋଗ ସରିଯିବ ମିନ ଶନିରେ ଆଉ ରହିବନି ଆଗକୁ ପାପ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ କେ ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ କ୍ଷମେ ହାଡ଼ିଦାସ ଭଣିଲେ ଆଗତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଫିଟିବ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଶେଷ କେମିତି ଅକାଳ ମରଣ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳ ମରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳ ମରଣ ବହୁତ ଘଟିବ ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ ଲେଖିଛନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ତ ସାଡ଼େ ହେଉଛି ଜାପାନ ଫାପାନ ଜୋରରେ ଆମ ଆଡ଼େ ହବ କେଉଁଠି ହଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ପୁଣି ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଉରାଡ଼ି ଠାବରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳର ବଡ଼ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା କହିଲେ ବାବୁରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଠାରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ପୁଣି ନରାଜରୁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଉରାଳି ଠାବରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଯାଏ ଉରାଳି କଟକ ବାମନ କ୍ଷେତ୍ର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଯେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରି ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଚଉଦ୍ୱାର ନାଶ ଯିବ 13 ଜଣ ମୁଳି ଅଚ୍ୟୁତର ବାଣୀ ପାଷାଣର ଗାର ହେବ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ତାଳି ତାଳି ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ହରିବ ତୁଣ୍ଡେ ଭଜୁଥିଲେ ସଙ୍କଟ ହୋଇବ ପାରି ଏ ସଂକଟରୁ ପାରି ହେଇଯିବରେ ବାପା